மொழி என்பது எல்லோருக்கும் தெரியும். மொழி குடும்பங்கள் என்பது எல்லோருக்கும் தெரியும். குடும்பத்துக்கு ஒரு தாய் வேண்டுமே. அந்த தாய் யார் என்ற கேள்வியை பல துறைகளில் ஆய்ந்துள்ளார்கள். இவரோ ஆழ்வல் பாதிரியாரின் பணியில் நின்று பாவாணர் பணியில் நின்று வேர் சொற்கள் மூலமாக அந்த தாய் தமிழ்தான் என்று நிறுவ முயல்கின்றார். இது இந்த ஆய்வுக்கு வலு சேர்ப்பதற்கான பல ஆய்வுகள் இப்பொழுது வெளி உலகங்களில் காணப்படும். கொன்ட்ரோவர்சியல் ஆய்வென்று தொடங்கப்பட்டது இப்பொழுது பல்கலைக்கழகங்களில் இதற்கென்று ஒரு தனியான இடம் பிடித்து ரஷ்ய, பின்லாந்து, போலந்து, அமெரிக்க ஆய்வாளர்கள் பெற ஈடுபட்டு வருகின்றார்கள். இந்த சமயத்தில் தமிழ் கூறும் நல்லுலகில் இப்படியான ஆய்வு பல்கலைக்கழகங்களில் எடுக்க முடியாத நிலையில் ஒரு தனிமனிதனாக இந்த ஆய்வு எடுத்த துணிவு நிறைவேற்றத்தக்கது. அதற்காக அவரை பாராட்டுகின்றோம். இந்த நிகழ்ச்சி ஒரு வித்தியாசமான அற்புதமான நிகழ்ச்சி என்று ஆரம்பத்தில் கூறினேன். அந்த வகையில் பொன்னாடைய ஆரம்பத்தில் போக்காமல் இவருக்கு பேசி முடிந்த பலம் போட்டு அவரை கௌரவிக்குமாறும் திரு லெஸ்லி குணரத்னம் அவர்களை அனுப்புகின்றனர். அன்பளிப்பையும் லெஸ்லி குணரத்னம் அவர்கள் மேக்ஸ் முல்லர் போன்றவர்கள் சமஸ்கிருதக்கூடாக இந்தியாவை பார்த்த பார்வை தகர்க்கப்பட்டுவிட்டது. இப்பொழுது கங்க நதியோரம் அல்ல, வைக நதிக்கரையிலிருந்து தமிழ் இந்திய வரலாற்றை எழுதுகின்றதற்கான வித்துக்கள் விதைக்கப்பட்டு விடுகின்றன. ஆகவே இது போன்ற ஆய்வுகள் எதிர்காலத்தில் முன்னெடுக்கப்படும் என்று கூறி இப்பொழுது I would like to welcome Dr. Hugh McDermott to say a few words on the importance of Asian languages to Australia. Thank you very much. Professor, thank you for that. I wish my Tamil was better so I could have understood more, but the time I had waiting there, I did pick up some, but also I had time to read a couple of chapters of his book as well, so it was quite good, which I wish I'd got this weeks ago because it's wonderful. So I'll start talking about that in a moment, but firstly I want to congratulate the Conservatorium of Tamil Associations. You've done a wonderful job today. It's wonderful. I look how many people are here. I look at how professors come out from Madras. Do you live in Madras still? Yes. From Madras. Have you been to Australia before? Madras to Singapore, Wonderful. Well, great. So that's wonderful. Look, I was asked by Leslie to talk about the importance of the Asian languages to Australia, but just reading a chapter of the professor's book, I've realised that the Tamil language, I knew it was here before, I knew there was Aboriginal words, but it's going back 40,000 years, 60,000 years. And I've heard theories about how Tamil language came, I think, from Iran or that part first a few thousand years ago. But if you haven't got a copy of the book, read it, because it shows that the Tamil language was here 60,000 years ago. It's quite amazing. And it's amazing because I know I've seen and spoken to many people about how there is Tamil words in Aboriginal languages, but it shows that the actual foundations of the first Australians had their history through Tamil, through the Tamil people, through the Tamil culture. And if you think about it, and I remember that when I've been working in the very north of Australia, there was Aboriginal groups that spoke words that were Dutch and Indonesian, but that would have been recent, only hundreds of years at the most. The fact that the Aboriginal communities in Australia draw from the Tamil history and languages is quite amazing. And if you think about it also, the Tamil civilization has had a long history of seafaring. So, as have many nations, but certainly of seafaring. So the language has spread not only because of those migrations, but because of trade, because of exploration,
And that language is such a vital language, and certainly not only to the Aboriginal people, but the Indo-Europeans. To think that throughout Europe, throughout the United Kingdom, the Tamil language laid the basis for so many cultures, for so many languages. And in Australia, we have probably the most multicultural nation in the world. Certainly, we rival the US and others. And in this era of globalisation, Asian language is just so important. And what's incredible, we talk about China and the rise of China, we talk about the rise of India, but certainly the rise of southern India, of Tamil Nadu and other areas like that, and the large population of people from the subcontinent that have moved to Australia, that have adopted this country as their home, makes it vitally important that the Asian languages, especially Tamil, is well known throughout Australia as part of not only our curriculum in our schools and universities, but also in international trade. Now, I've spoken to you before how, and when I was first approached about making sure that the Tamil language was in schools, well, that's something that needs to happen. I know we've moved closer towards that in Australia now than ever before, so that any student, whether they come from a Tamil background or they come from an Irish background like mine, they can learn the Tamil language. And that's vitally important. Another thing that we're working on at the moment, and I don't know if Chandrika's in the room today, but certainly we've met with Western Sydney University more than once to talk about the establishment of a Tamil language chair. Now, other universities such as Harvard University have a Tamil language chair. Why haven't we got one in Australia? Well, we will sort that out. We will make sure that happens. And we approach Western Sydney rather than Sydney University or New South or the other ones because this is where the Tamil migrant population lives. This is where we belong. This is our multicultural home. And to have a university in our area where our children will go to, where there is a Tamil language chair, where language of Tamil is spoken openly and in that faculty, is so vitally important. And I'm looking forward to when that happens. I can't give you a time frame, but certainly we began those conversations last year. The Vice-Chancellor and Deputy Vice-Chancellor were all very keen. They looked at us, I think, first of all, kind of shocked. And we said, oh no, it's happened before. And they said, oh, we went through other universities like Harvard and others. And they said, we know how much this is going to cost. We said, yes, but we've already had it financed. Because people from Tamil Nadu, people who have migrated all through different parts of the world, Tamil Nadu or Sri Lanka, have come up and said, we have the money to make this happen. Because it's so vitally important. And without a doubt, the university will see more and more how important that is. As more and more people from Tamil heritage who have become Australians, children and grandchildren, attend university. And that's the other great thing about this area of Western Sydney. So many of our children have gone on to university, to go on to be professionals. And they have brought that heritage, that knowledge to their professions. And not only will that make Australia richer and greater, but also will make sure that the international experience and trade throughout the world will also increase. Now, we talk about different Asian languages. Obviously, Chinese and Japanese are languages which are taught in most schools that I learnt when I was in school. But we haven't adopted all the Indian or subcontinent languages. Hindi's certainly picked up, and there's been more people who are doing that. In fact, my daughters, who are now at school at St Anthony's at Girraween, when they were at preschool at Westmead, the school there, the preschool said, what language would you like to learn? You can choose either Hindi or Chinese. Now we said Hindi, but all our friends were actually from the subcontinent, so they all wanted to learn Chinese. So this is the thing, that the fact that we've got 5-year-olds, 7-year-olds learning languages, the fact that I can take one of my daughters to breakfast at Pendle Hill on a Sunday morning for a good Tamil breakfast and hoppers and that, and she knows words to say.
when she's ordering. The fact I can also do that when I take her to a Chinese restaurant and she says Chinese words at 5 years old to the waitress. This is what makes us rich. That's what makes the next generation even better. And it also means that the rich culture which you brought with you from Tamil Nadu, from Sri Lanka, will not be forgotten, but will actually be enforced in our heritage and as part of our Australian story. And that's just a wonderful thing. So, Professor, thank you very much for today. I look forward to sharing this day with you again sometime where I actually speak some decent amount of Tamil, and perhaps even my daughters one day as well, because that is what makes us so important here, and that's what makes Australia so important. So thank you to the CPA, and thank you. தமிழின் தொடர்ச்சியை கேட்க வந்த கூட்டங்களை விட தமிழின் தொன்மையை கேட்க வந்த இன்றைய கூட்டம் மிக பெரிய அளவில் காணப்படுகின்றது. இது திரு அரசேந்திரனுக்கு அளித்த மதிப்பாகும். இப்பொழுது அவரிடம் யாராவது சில கேள்விகளை கேட்க விரும்பினால் அதிக நேரம் எடுக்காமல் மிக சுருக்கமாக கேட்குமாறு வேண்டுகிறேன். டாக்டர் அரசேந்திரன், அந்த உங்களுடைய பேச்சு மிகவும் அற்புதமானது. என்னுடைய கேள்வி என்னவென்றால், நீங்கள் மொழி ஆராய்ச்சி செய்து மொழியை மேற்கு நாட்டு மொழிகளுடன் தொடர்படுத்துகிறீர்கள். அதே போல இன்று உள்ளடியில் ஆராய்ச்சி நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. தமிழ் எழுத்து வடிவங்கள் மாறி எழுத்து வடிவங்கள் மேலை நாடுகள் சில மொழிகளில் அது இடம்பெற்றிருக்கின்றதா? 2600 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எழுதப்பட்ட தமிழி 600 AD வரையில் வட்ட எழுத்துக்களாக மாற்றப்பட்டு பின்னர் இன்றைய தமிழ் உருவங்களாக மாற்றப்பட்டிருக்கின்றது. அதில் ஏதாவது ஒரு நீங்கள் அதில் தொடர்பை காண்கிறீர்கள்? தமிழ் எழுத்துக்கள் ரொம்ப காலமாக ஒரு பெரிய கான்ட்ரவர்சியலாக இருந்தது. அசோகன் பிரம்மி தான் இந்தியாவுக்கு பெரிய எழுத்துன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ தமிழின்னு சொல்லிட்டாங்க. இப்போ கீழடி ஆய்வுக்கு பிறகு பொருள்கள், பெருமணல், இந்த மாதிரி இடத்துல கிடைச்ச தமிழ் எழுத்தெல்லாம் கிமு 4-5க்கு மேலே போயிடுது. அதனால இந்த நான் அந்த ஏரியாவில் நான் எக்ஸ்பர்ட் இல்லை. ஆர்கியாலஜி ப்ரொஃபஸர் டாக்டர் ராஜன், பாண்டிச்சேரி அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணன், இவங்களாம் எனக்கு நண்பர்கள். அவங்களோட நிறைய பேசினேன். இப்போ சென்ட்ரல் ஆர்கியாலஜிலேயே அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க தமிழ் எழுத்து தான் அசோகன் பிரமிக்கு மூலம் என்று. ஆனால் அதை ஒத்துட்டாங்க. அப்போ தமிழ் தான் அப்போ நாகரிகத்தில் மூத்த நாகரிகம். சித்தொழி ஆய்வு எழுத்து டெசிபர்மெண்ட் இன்னும் அதை அஸ்கோபர் போன்றவர்கள் அதை எவ்வளோ சொன்னாலும் கூட இன்னும் நிறுவ முடியல. ஆனால் தமிழில் தெளிவான எழுத்து கிடைச்சதை வச்சு இப்போ இந்தியாவுக்கு அசோகன் பிரமி எழுத்துக்கு மூலம் தமிழ் தாங்கிறத அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க தமிழ் இந்தியன் கவர்மெண்ட் சென்ட்ரல் ஆர்கியாலஜி. ஆனால் அதனால அந்த எழுத்து பானை ஓடுகளில் எழுத்து இருக்குது. இந்தியாவில் நிறைய பானை ஓடு கிடைச்சிது. ஆனால் தமிழ்நாடு சதன் பார்க்கில் தான் அந்த பானை ஓடில் எழுத்து இருக்குது. அப்படின்னா இங்கே தான் நிறைய படித்தவங்க இருந்தாங்க, பாமர மக்களும் படிச்சிருந்தாங்கன்னா. ஐராவத மகாதேவன் அந்த துறையில் ஒரு பெரிய உலக புகழ்பெற்ற மாமேதை, அவரே அவருடைய புத்தகத்தில் எழுதியிருக்கிறார். எனவே மூத்த இனம், மூத்த மொழி, மக்களும் படித்திருந்தார்கள்ங்கிறதுல இதில் தெரிஞ்சுக்கிறோம். அந்த எழுத்து இப்போ வெளிநாட்டில் ரோமில் கிடைக்கிற எழுத்து, தாய்லாந்தில் கிடைக்கிற பானை ஓட்டு எழுத்து, இதெல்லாம் வணிகத்தில் போனதுலேயும் இந்த தமிழ் எழுத்து இருக்குங்கிறத இன்னைக்கு தெளிவாக ஒத்துக்கிட்டாங்க. அதனால அதுவும் ஒரு வெற்றி தான் நமக்கு. கேள்வி ஆய்வு இன்னும் விரிவுபடுத்தி செய்தால் இன்னும் நிறைய சான்றுகள் நமக்கு கிடைக்கும். ஒரே ஒரு பாருங்க, இது சிந்தனையில் இந்த சிகாகோ மாநாட்டில் ஒரு பேப்பர் ப்ரெசென்ட் பண்ணேன். அந்த பேப்பர் தமிழ் கான்ட்ரிபியூஷன் டு தி நாஸ்டாட்டிக் ஸ்டடீஸ் தான். அந்த காப்பீஸ் இதுக்கு அதை யாரும் இலவசமாக தான் அதை எடுத்து வந்தானே அதை எடுத்து போகலாம். இப்போ சான்றுக்கு என்னென்னா, இந்த அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணனை கேட்டால் அங்கே சக்கரம் கிடைச்சிதான்னு கேட்டேன், வீல் கிடைச்சிதான்னு கேட்டேன்.
அங்கே பெரிய வீல் கிடைக்கல. அந்த மட்பாண்டம் செய்யறதுக்கெல்லாம் வீல் இருக்கு பாருங்க, அந்த சக்கரம் அதெல்லாம் மரத்தால் செஞ்சதெல்லாம் படிச்சு போயிடுது. ஆனால் டெரக்கோட்டா வந்து பிள்ளைகள் விளையாடுற டாய்ஸ்ல எல்லாம் அது இருந்தது. அது கீழ்வெளியில் கிடைச்சது. எனக்கு அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணன் அனுப்பி வச்சார். சிந்து வழியிலேயும் வீல் கிடைச்சது. இப்போ இந்த கால் என்ற ஒரு சொல் இருக்குன்னா அதுக்கு வீல் பொருள் தமிழையும், கால் என்றால் சக்கரம், வீல் இன் தமிழ் கால். இந்த WHE வீல் என்ற ஒரு வேர்டு இருக்கு பாருங்க, WHE வீல். அந்த வீல்ங்கிற வேர்டுக்கு எட்டிமாலஜி ஹைப்போதெட்டிக்கல் வேர்ட் KHWEL. அது நீங்க எப்படி how to pronounce the word KHWEL, cure. அந்த வீல் என்ற ஆனது எழுதுகிறார்கள். அது சிந்துவெளி ஆய்வு தான். சிந்துவெளி தான் நைல் நதி நாகரிகத்தை விட முதன்மையானது. அப்போ அங்கே வீல் இருந்ததுங்கிறதுக்கு எவிடன்ஸ் இருக்கு. நீங்கள் கூகுளில் பார்க்கலாம். சிந்துவெளியில் வீல் இருந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சக்கரம் இருக்கு. அந்த கால் என்ற தமிழ் தான் கியூர் என்றாகி வீல் என்றாங்க. அப்போ அந்த வீல் என்ற சொல்லுக்கும் ஒரு ஹைப்போதெட்டிக்கல் வேர்டு வந்து கியூர், கால் என்பதோட உறவுள்ளது. உருளை என்றால் உங்களுக்கு தெரியும், உருளை வீல், உருளை, உருள் பெருந்தேர் என்று வள்ளுவர் சொல்வார். அது உருளை என்றும் தமிழில் சொல்ல உருளைன்னா அந்த உருளைங்கிறது தெலுங்கு ரோடை, லாஸ் ஆஃப் இனிஷியல் வெர்பல் என்று சொல்வார்கள். உருளை ரோட என்றானது. இந்த ரோட ஈக்குவலன் ஃபார்ம் தான் கிரீக்ல ரோட்டா. உருளை ரோட இன் தெலுங்கு, ரோட்டா இன் கிரீக், ரோட்டா. அதுல இருந்தா ரோட்டா, ரொட்டேஷன். ரோட்டானா வீல் அண்ட் ஆல்சோ ஏ சேரியட். சக்கரத்தை குறித்த சொல், சக்கரத்தை உடைய வண்டியை குறிக்கிறது தான் ரோட்டா. அதுல இருந்தா ரொட்டேஷன், ரொட்டேட், ரோட்டல் எல்லாம் வந்தது. The contra is one of the negative prefix in Indo-European. Contradiction, controversial. In the contra, தமிழோட no connection, the contra prefix. But control the word எப்படி Western scholars எழுதுனாங்கன்னா contra rotal. The rotalனா rotation, rotate, சுழல்தல், அதை நிறுத்துவது, அதற்கு எதிரானது. அதுதான் contra rotal, that is control. நான் எழுதியிருக்கேன் இதெல்லாம். கண்ட்ரோல் என்ன தமிழ் இருக்கு, இது எதுக்கு சொல்ல வந்த அந்த உருளை, ரோடை, ரோட்டா, ரதான்னு சான்ஸ்கிரிட்ல இருக்குது. ரதா என்றால் உங்களுக்கு தெரியும். இப்போ மானியர் வில்லியம்ஸ் சான்ஸ்கிரிட் டிக்ஷனரியில் என்ன எழுதிப்பார், சான்ஸ்கிரிட் எட்டிமாலஜிஸ்னா ரதா ரிலேட்டட் டு ரோட்டான்னு எழுதிப்பார். இங்கிலீஷ் வெஸ்டர்ன் ஸ்காலர்ஸ் என்ன எழுதிப்பாங்க, ரோட்டா ரிலேட்டட் டு ரத்தான்னு எழுதிப்பாங்க. ரெண்டையும் உருளை தான் நினைக்கிறது. உருளை, ரோடை. இந்த கார் பாருங்க, இந்த கார்னா நாம் எல்லாம் கார்னு பயன்படுத்துகிறோம். கார் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ரூட் எட்டிமாலஜி வேர்ட் இன் இண்டோ-யூரோப்பியன். இட் மீன்ஸ் ஸ்பீட் என்று ஸ்பீட் எழுதுவார். கார் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ரூட். அதுல இருந்தா கரண்ட், சுவிட்சு போட்ட உடனே லைட் எரியுது, ஃபேன் ஓடுது, ஏசி இயங்குது. அந்த கேர்ல இருந்தா கரண்ட் டெரிவ் பண்றாங்க வெஸ்டர்ன் ஸ்காலர்ஸ், எட்டிமாலஜிஸ்ட். அதுல இருந்தா கரன்சி, it is always going one person to another person. That is why the currency called from the root current, currency, current, cursor, computer cursor also speedy one. And the cur in the horse, horse. நாம ஓடுற கார் ஆல்சோ ஃப்ரம் த சேம் ரூட் கர், ஸ்பீட். அது ஒரு ரூட், ஒரு ரூட் வேர்ட் ஸ்பீடோட 463 ரூட் வேர்டில் ஒன்றாவது ரூட் வேர்ட் கர், இட் மீன்ஸ் ஸ்பீட். அதுல இருந்தா ஹேர்ஸ் வந்தது. கர் பழைய காலத்தில் ஓடுனது அந்த தேரை தான் குறிச்சது. அதான் தேரை செஞ்சவன் தான் கார்பெண்டர். அது வேகமாக ஓடுனது அன்னைக்கு. காருங்கிறது நானும் நினச்சிக்கிட்டேன் கார்பெண்டர்னா தச்சர் அப்படின்னு தான் நான் நினச்சேன். ஆனால் கார்பெண்டர்னா வந்து அந்த தேரை செஞ்சவன். அந்த காருங்கிறது ஸ்பீடாக போனது அந்த அன்னைக்கு. இன்னைக்கு ஸ்பீடாக போகிறதெல்லாம் அந்த தேரை குறித்த கார் தான் இன்னைக்கு காரில் பயன்படுத்துகிறோம். இதெல்லாம் நாம் நிறைய பார்க்கலாம். இந்த காருக்கு இது நிறைய கார்ஸ், அந்த கொரியர் எல்லாம், அந்த கொரியர் கோர்ஸ் எல்லாம் ஃப்ரம் கார் தான் ரூட் அவங்க டெலிவரி பண்ணுவாங்க. நான் இதில் என்ன செஞ்சேன்னா, இன் தமிழ் கடு மீன் ஸ்பீட் இன் தமிழ். கடு நடை, கடும் புயல், கடும் சூறாவளி, கடு வெள்ளம் அப்படி நமக்கு தொல்காப்பிய காலத்திலிருந்து 4000 வருஷமா இருக்கு. கடு என்றால் ஸ்பீட் இன் தமிழ். அந்த கடு தான் டாரா சேஞ்ச்ங்கிறது படகு, பர்கு இன் ஹீப்ரு. படகு இஸ் அவர் தமிழ் போட், இன் ஹீப்ரு பர்கு.
BARQUE, பர்கு மீன்ஸ் ஹீப்ரு போட். இந்த தரங்கம்பாடி, திரங்கபார், தூத்துக்குடி, தூத்துக்கோயில், குடகு, கூர்க். அப்படித்தான் மரங்களை தரியாதீர்னு நம்ம நாட்டில் எழுதி வச்சிருந்தாங்க. தடிதெல்லாம் வெட்டுதல் அர்த்தம். தடி தான் தறி இருக்காங்க, தரித்தல் வெட்டுதல், டேராவா மாறும். அப்படி இந்த டேராவா மாறுறது வந்து கடுங்கிற ஸ்பீடை குறிக்கிற ஒரு தமிழ் தான் 10,000 ஆண்டுக்கு இருந்தது. அது அப்படி டேரா செய்தியில் கர் என்று போது அது ஒரு ஒன் ஆஃப் த ரூட் வேர்டா மாதிரி அது கரன், கரன்சி, கர்சர், ஹார்ஸ், இப்படி எல்லாம் கார் எல்லாம் இப்படி வரும். அதுல இருந்து அவங்க என்னத்தை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி சொன்னாலும் எல்லாத்துக்கும் அந்த கடுவுல இருந்து நான் நினைக்கிறேன். அப்போ ரெண்டையும் அந்த கார்ங்கிற ரூட் எப்படி வந்து அவங்களால விளக்க முடியும்? அதுக்கு ஆர்ஜின் அங்கே கிடையாது. அந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றையும் எடுத்து சொல்லாங்க. அந்த கார் ஆகி அது கார் சேர் ஆகி சேரியட் எல்லாம் அதுலேருந்து வந்தது தான். அந்த காருங்கிறது அப்புறம் அதுலேருந்து வந்தது. அப்போ ரத்தாங்கிறது என்னாச்சு, வீல்ங்கிறது என்னாச்சு, இந்த சக்கடை என்று ஆகி இந்திய மொழிகளில் அவங்க சகடம் என்றெல்லாம் வட இந்திய மொழிகளிலே அந்த வண்டியை பிடிக்கிறது. இந்த மாதிரி உருளை தான் ரோல் என்றானது, உருண்டை தான் ரவுண்ட் என்னது, உருட்டுறது, பணத்தை கொடுத்து பரட்டி உருட்டுறது, அந்த உருட்டுறது தான் ரொட்டேட்டு எல்லாம் ஆனது. இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அந்த மூலம் வந்து தமிழோட இணைக்கும் பொழுது தான் அது மேலும் மேற்குறைட்டாக இருக்குது. நல்லா அந்த மாதிரி ஏராளமான சொற்களை நான் என்னுடைய நூல்கள் எல்லாத்துலேயும் ஒரு 4000 பேஜஸ் இருக்க தமிழ் யூரோப்பியன் கனெக்ஷன்ஸ் அதெல்லாம் பைலிக்குலாவும் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். அதையெல்லாம் இந்த கருத்தை இன்னைக்கு நாம் எடுத்து விளக்கும் பொழுது அது எவ்வளவோ பெருசாக ஒரு உலகத்தையே உலக வரலாறுல நமக்கு ஒரு மரியாதை கிடைக்கும். உலகமும் அதை விளக்கிக்கொள்ளும், அவங்களுக்கு மகிழ்ச்சி. அதனால தான் அவங்க இந்த ஆய்வில் மேல்நாட்டு அறிஞர்கள் மூலமொழியை காணணும் அந்த என்று அவர்கள் எழுதியிருக்கிறார்கள். அந்த அடிப்படையில் எவ்வளவு சொல்லலாம். அந்த எழுத்து வடிவம் மாறிக்கொண்டிருக்கிறது. வள்ளுவர் காலத்தில் எழுதின குரல் நமக்கு தெரியாது, அவர் படிக்க முடியாது. நாம எழுதுறது அவர் படிக்க முடியாது. ஸ்கிரிப்ட் ஃபார்ம் மாறுது, பட் சவுண்ட் இஸ் சேம். அந்த காலத்தில் இருந்தார். நன்றி. இப்படியான உரைகளை கேட்கும் பொழுதுதான் என்னை நன்றாக இறைவன் படைத்தனன், தன்னை நன்றாக தமிழ் செய்யுமாறு என்று திருமூலர் கூறும் பொழுது, தமிழ் செய்கிறது என்பது யாதும் ஊரே யாவரின் கேளி என்று அன்பு தழுவிக்கின்ற இந்த பக்தி மனித இனத்தை இணைத்து நிற்கின்றது. இந்த இணைத்து நிற்கின்ற வகையில்தான் இந்த தமிழ் இந்த தாய்மொழியாக தமக்க மொழியாக இருக்கின்ற கருத்தாக்கத்தில் இந்த ஆய்வுகள் நடைபெறுவதை பார்க்கின்றோம். ஆகவே ஒன்றிணைப்பது தமிழ், பிரிப்பதல்ல என்று கூறி அடுத்ததாக